नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज। वापी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत सस्ती दरों पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले श्रेयस मेडिकेयर द्वारा संचालित एमएन मेहता जन सेवा अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्रेयस मेडिकेयर को अब अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के लिए NABH से मान्यता प्राप्त हुई है। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर हमेशा उच्च गुणवत्ता और उच्च मानक उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में NABH के 5वें संस्करण की शुरुआत की गई। वापी स्थित श्रेयस मेडिकेयर संचालित एमएन मेहता जन सेवा अस्पताल, जिसने अपने पहले प्रयास में ही NABH द्वारा मान्यता प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि किसी अस्पताल के लिए NABH मान्यता प्राप्त करना केवल एक प्रमाण पत्र पाने से भी उसका महत्व कहीं अधिक है। यह सर्टिफिकेट उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। रोगियों के लिए इसका मतलब है एक सुरक्षित, पारदर्शी और रोगी केंद्रित वातावरण में देखभाल प्राप्त करना। अस्पतालों के लिए यह स्वास्थ्य सेवा वितरण के सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। ये प्रमाणन इस बात का प्रमाण है कि श्रेयस मेडिकेयर ने मरीजों के लिए उच्च स्तरीय उपचार, स्वच्छता, मरीजों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट प्रक्रियाओं को लागू किया है। NABH प्रमाणन प्राप्त करना किसी भी अस्पताल के लिए महान प्रतिष्ठा और ठोस प्रतिबद्धता का संकेत है। श्रेयस मेडिकेयर के अध्यक्ष निमीश भाई वाशी, प्रबंध ट्रस्टी सुरेख भाई देसाई और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु पटेल ने कहा कि ये सफलता अस्पताल के सभी कर्मचारियों और चिकित्सा टीम के मरीजों के प्रति निरंतर कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण संभव हुई है। इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि NABH प्रमाणन के साथ हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके लोगों को अधिक विश्वास और आराम प्रदान करने में सक्षम होंगे। श्रेयस मेडिकेयर अस्पताल मरीजों की विशेष और सस्ती सेवा के लिए जाना जाता है। इस प्रमाणन के साथ ये अब विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जानकारी के अनुसार गुजरात राज्य में 13 और वलसाड़ जिले में केवल 2 अस्पतालों को NABH द्वारा HCO श्रेणी के 5वें संस्करण के तहत मान्यता दी गई है, जो कि अस्पताल प्रबंधन और वलसाड़ जिले की जनता के लिए गौरव महसूस करने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। श्रेयस मेडिकेयर संचालित जनसेवा हॉस्पिटल ने फाइनल एक्रेडिशन मळ्युं छे NABH નું 5th एडिशन ए जे NABH एक्रेडिशन है ए मेनली एनो जो इंटेंशन है पेशન્ટ सेफ्टी है અને પેશન્ટના રાઇટ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એટલે પેશન્ટને આપણે કઈ રીતે સેફલી ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ જેથી કરીને પેશન્ટ સારું થાય અને કોમ્પ્લિકેશન મિનિમમ થાય તો એના માટેની જે ગાઈડલાઇન્સ હોય ગવર્મેન્ટનું આ જે બોડી છે એ આવીને ઇન્સ્પેક્શન કરે ઇન્સ્પેક્શન કરીને પછી એ લોકો એસેસમેન્ટ કરીને આપણને એ સર્ટિફિકેશન આપે છે તો એ સર્ટિફિકેશન અમે જનસેવા હોસ્પિટલ અને અમારી ટીમ અને અમારા ટ્રસ્ટીઓનો વિશ્વાસ એનાથી થઈને અમને મળ્યું છે અને એ માટે અમે બધા અમારા ટ્રસ્ટીઓનો અને સ્ટાફનો આભાર માનીએ છીએ। 5th એડિશન જે લખેલું છે એનું શું એનું એટલે કેવું સર એ લોકો ઘણા 15 કે બીજી ઘણા જગ્યાએ ના NABH તો છે હા 5th એ કેવું કે સર એમાં શું હોય હા તો એનું શું છે સર કે દર વર્ષે નવી નવી ટેકનોલોજી આવે નવી જે ગાઈડલાઇન્સ આવે તો એ લોકો શું કરે કે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એવી રીતે અપડેટ કરતા જતા હતા એટલે એની બુક હોય છે એ બુકમાં જે બધા ક્રાઇટેરિયા લખેલા હોય કે 500 થી 550 એની ગાઈડલાઇન્સ છે એ બધા ક્રાઇટેરિયા અપડેટ થાય એવરી 2 કે 3 યરલી એટલે એ લોકો એડિશન ચેન્જ કરતા જાય એટલે દેટ ઇઝ કોલ્ડ 5th એડિશન। હવે નવી 6th એડિશન આવવાની તૈયારીમાં છે હવે અને લગભગ હવે ચાલુ બી થઈ ગયું છે અને હોસ્પિટલને એડવાન્ટેજ એ મળે સર કે મેઇનલી પેશન્ટનો વિશ્વાસ વધે। પેશન્ટનો વિશ્વાસ એ રીતે વધે કે આપણી પાસે આ જે ક્રાઇટેરિયા છે બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે એવું નથી કે કોઈ બી એપ્લાય કરીને મળી જાય એવું નથી એટલે આમાં તમારા સ્ટાફની ટ્રેનિંગ ડોક્ટર્સને ટ્રીટમેન્ટની જે લાઇનઅપ છે એ બધી જ વસ્તુ ડોક્યુમેન્ટ થાય અને એસેસ થતી હોય એટલે ક્યાંય ડ્રગ એરર ના દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપો કે ડ્રગ એરર થાય કે કોઈ દવા ઊંધી અપાય છે તો આમાં એવું ક્લિયર ક્લેરિફિકેશન છે કે દવા તમે 95% 97% ચાન્સ છે કે તમે ડ્રગ ઊંધી બીજી ના આપી દે પેશન્ટને એટલે એ એક ઉદાહરણ છે એ રીતે પેશન્ટ સેફટી માટે એટલે પેશન્ટનો તમારા પરનો વિશ્વાસ વધે। સેકન્ડ થિંગ જે બીજી જે મોટી મોટી કંપનીઓ સાથે જે ટાઈપ થતું હોય તો એ લોકોને બી પ્રાયોરિટી હોય કે NABH એક્રેડિટેડ હોસ્પિટલ છે એને પ્રાયોરિટી આપે because they are like પેલું સ્ટેમ્પ છે કે હા આની પાસે સેફટી છે તો ધેટ ઇઝ મેઇન। આજે જે એક્રેડિટેશનનું તમને જે સર્ટિફિકેટ મળ્યું તો એ સર્ટિફિકેટ ના નોર્મ્સ કયા છે કયા નોર્મ્સના પ્રમાણે તમને આ સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે અને એનાથી દર્દીઓને શું લાભ થશે?
તો એના જે નોર્મ્સ છે એ જેમ અમારા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હેમંતભાઈ જણાવ્યું કે સેફટી, પેશન્ટના શું અધિકાર છે, એઝ વેલ એઝ સ્ટાફ છે, નર્સિંગ સ્ટાફ છે, સ્વીપર સ્ટાફ છે, એના શું અધિકાર છે. એ લોકો અમારી જે ખામીઓ હતી એ ખામીઓ સુધરાવી. જેમ કે સુરેશભાઈએ કીધું કે ભાઈ અમારે ત્યાં કોઈ હેન્ડીકેપ આવે તો નીચે અમારે ત્યાં ટોયલેટ જેવી સુવિધા નહીં હતી, તો એ લોકોએ રિકમેન્ડ કરીને અમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું. ફાયર સેફટી પર એ લોકોનું જોર વધારે હોય છે, તો ફાયર સેફટીના જે નોર્મ્સ છે કે ભાઈ કેટલા લીટરની ટાંકી છે, ફાયરમાં કેટલા પંપ લાગેલા છે, ઇમરજન્સીમાં આગ લાગે તો ભાગવાના એક્ઝિટના વે કેટલા છે, એમાં રેડિયમ પટ્ટી લગાડી છે નથી લગાડી, એ દરેક વસ્તુના નોર્મ્સ એ લોકો ચેક કરે. ને આપણને જ્યાં સર્ટિફિકેટ લેવલ 5 ગ્રેડનું મળ્યું, બાકી કોઈ હોસ્પિટલ પાસે એટલીસ્ટ ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ વલસાડ જિલ્લામાં લેવલ 5 નું સર્ટિફિકેટ વાળી કોઈ હોસ્પિટલ નથી. જનસેવા ઇઝ ધ ફર્સ્ટ, અને આ પહેલા એટમમાં મળ્યું. આપણે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, પહેલા એટમમાં મળ્યું કે જે બાકી હોસ્પિટલોને ફર્સ્ટ એટમ્પમાં રિજેક્ટ કરે, પાછું સુધારો કરે, પાછું એ લોકો એપ્લાય કરે ને મળતું હોય, જ્યારે દે આર વેરી હેપી અવર ક્લિનિંગ, સેફટી એન્ડ ઓલ. ઓપરેશન થિયેટરને બી રિક્વાયરમેન્ટ જોઈએ છે સાઈઝ, ઓપરેશન થિયેટરની બી સાઈઝ, એની હાઈટ. અમે જ્યારે બનાવ્યું, હું યતીનભાઈ નંબર ઓફ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા એ વખતે કે ભાઈ આપણને NABH ને માઇન્ડમાં રાખીને આપણે રિનોવેશન કર્યું, પહેલેથી એ પ્રમાણે માઇન્ડમાં રાખેલું NABH ને, અને એનો આપણને ઘણો ફાયદો થયો. ને મેન શું છે, આમાં રેકોર્ડ સિસ્ટમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પેશન્ટ એડમિટ થયું ને ત્યાંથી પેશન્ટ ડિસ્ચાર્જ થાય, તેની એક નોટ ને એ નોટને કેવી રીતના એનું ડોક્યુમેન્ટેશન કરવાનું, પ્લસ પેશન્ટને ડોક્યુમેન્ટેશન કર્યા પછીના કંઈ આપણે કોઈ ઇમરજન્સી આવી તો તમારી હોસ્પિટલમાં કઈ અગાડીમાં ટાઈઅપ છે કે તમે કેટલા કલાકમાં પેશન્ટને ત્યાં પહોંચાડી શકો, તો આપણે તે માટે આપણે નિરાલી જોડે ટાઈઅપ કર્યો અમુક સ્પેશિયલાઇઝેશન માટે. આ બધું બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારો ઓવરઓલ સિનારીઓમાં પેશન્ટનું એડમિટ કર્યા ત્યાંથી વર્સ્ટ સિચ્યુએશન જે બને તે સિચ્યુએશનને તમે કેવી રીતના હેન્ડલ કરશો, એટલે ક્રિટિકલ મેનેજમેન્ટ જે કહેવામાં આવે હોસ્પિટલનું, તે ક્રિટિકલ મેનેજમેન્ટને બધા ક્રાઇટેરિયા એ લોકો આની અંદર કવર કરી લે એમ કહેવામાં આવે સિચ્યુએશન. ને બધા ડોક્ટરની ક્વોલિફિકેશન પ્લસ એમનું એક ડિગ્રીનું પેલું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડોક્ટરનું બી ઇન્ટરવ્યુ લે છે એ લોકો. જેટલા મારા HOD હતા એટલા બધાનું ઇન્ટરવ્યુ લીધેલું એ લોકોએ, જે આખી ટીમ આવેલી, ટોટલ 4 જણની ટીમ હતી એ લોકોની.